একজন পুলিশ কর্মকর্তা শুধু আইন রক্ষা করেন না, প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়েও মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। সেই অমর দায়িত্ববোধের উজ্জ্বল নাম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এনওয়াইপিডির কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম। নিউ ইয়র্ককে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করা এই বীর সন্তানকে স্মৃতিতে চিরস্থায়ী করতে এবার ব্রঙ্কসের একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর গর্বের সেই আয়োজনে ছিলেন নিউ ইয়র্ক পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা, ছিল তার পরিবার, সহকর্মী এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতারা। রিপোর্ট করছেন আরিফুর রহমান। ব্রঙ্কসের 172 স্ট্রিট ও বিচ অ্যাভিনিউর মোড়। আজ থেকে এই ঠিকানাটি শুধু একটি রাস্তার নাম নয়, একটি সাহস, কর্তব্য এবং আত্মত্যাগের এক জীবন্ত স্মারক। নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামের সম্মানে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। নিউ ইয়র্কের পুলিশ কমিশনার, এনওয়াইপিডি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, দিদারুল ইসলামের পরিবার, সহকর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির শত শত মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় আবেগঘন এক অনুষ্ঠান। Does that star-spangled banner yet wave? Commanding Officer of the 4th Precinct, Deputy Inspector Mohammed Ashraf. To Jamila, to Didar's sons, Ayan, Hassan, and Aram, his parents, Mohammed and Manara, his sisters, Naima and Najima, extended family and friends, thank you all for allowing us to share this moment with you as New York City honors Didar's life and his service. Nearly 1 year has passed since New York City lost Detective First Grade Didarul Islam. Didarul Islam earned that place in our story. He came to this city from Sylhet, Bangladesh at 20 years old, carrying the hope that has brought generations of people to New York. He wanted to build a secure life through honest work, provide opportunities for his children, and care for the family members who depended on him here and back at home. অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দিদারুল ইসলাম শুধু একজন দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্তব্য নিষ্ঠা, সততা এবং মানবিকতার অনন্য প্রতীক। তার আত্মত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুলিশ সদস্যদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। I want to recognize Detective Islam's family who have endured an unimaginable loss. His wife Jamila Islam, his father Mohammed Abdur Rab, his mother Manara Begum, and his sons Ayan, Asan, and Arham. Arham was born just 3 weeks after his father made the ultimate sacrifice protecting New Yorkers. আজকে co-naming our fallen brother Detective Didarul Islam Way. আপনারা দেখছেন এখানে বিচ অ্যাভিনিউ ইস্ট 172 স্ট্রিট। এটা আমাদের একটা proud moment for our Bangladeshi American, because in NYPD history, our brother Detective Didarul Islam, he sacrificed his life for the great city of New York. As you know, today is honor, and that's why they put a street renaming today as Didarul Islam Way. This is for his ultimate sacrifice for the New York City. We are, as a Bangladeshi American, I think this is a proud moment for everybody. Today's street co-naming in honor of our fallen first grade detective Didarul Islam represents his life, his legacy, his labor of love, serving with purpose as a member of the NYPD of the 47th Precinct. This community here in the East Bronx was his home, a proud husband, loving father, a dedicated officer, and I'm really proud to be here and celebrate his life with my elected officials, NYPD family, and certainly I want to recognize his family and
asks them for just continued prayers that the blessings of Allah will give them comfort, healing, and strength as we honor their loved one. May his life and may his sacrifice and service be a blessing for generations to come. Time TV were the first people to give me an opportunity to be on any broadcast when I was running for office, and I'll never forget that, and your commitment to everybody. It's important to be here today because the Bangla-speaking community is our community. Whether you are Bangladeshi or not, Didarul Islam was representative of you. He was representative of your values. He was part of that fabric in New York that made sure that everybody gets an opportunity. That's the unique thing about this country, about this space, that everybody, no matter where you come from, gets an opportunity. He gave everything, and he worked in the 47th precinct, which is where I live. So this is even more personal that he protected me and my wife and my 3 children. And so may Allah have mercy on his soul, and we truly appreciate him and his family. বিশেষ করে ফার্স্ট গ্রেড ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলামের নামে নামকরণ করা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটা বড় একটা মাইলফলক। কারণ হচ্ছে দিদারুল ইসলাম তো অবশ্যই হিরো, আর তার এই যে স্যাক্রিফাইসটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে সবার মুখে মুখে। যে এইদিকে চলাফেরা করবে সবাই নামটা দেখবে এবং স্মরণ করবে যে ন হি ওয়াজ এ ফার্স্ট ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলাম টু স্যাক্রিফাইস হিজ লাইফ। দিদারুল ইসলাম শুধুমাত্র ওনার লাইফ লস করেন না, উনি কিন্তু ওনার লাইফটা আমাদের জন্য স্যাক্রিফাইস করেন, আমাদের জন্য, আমাদের সিটির জন্য, আমাদের সবাইকে কিন্তু উনি সেফ রাখার জন্য ওনার লাইফটা স্যাক্রিফাইস করেন। It's not only the street in unveiling, it is a symbol of sacrifice যে আমরা আমাদের সবার একটা পার্সোনাল ডিউটি আছে, সেটা আমরা কমপ্লিট করি। যদি আমরা কমপ্লিট করি, আমরা আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের সিটি, আমাদের সারাউন্ডিং সবাইকে কিন্তু সেফ রাখতে পারবো। আজকে সম্মান ফিরে দেখায় 1 বছর আগে সেই বিভীষিকাময় দিনকে। 2025 সালে 28 জুলাই ম্যানহাটনের 345 পার্ক এভিনিউ অফিসের ছুটির ব্যস্ত সময় হঠাৎ ভারী অস্ত্রে সজ্জিত এক বন্দুকধারী বহুতল ভবনে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। মুহূর্তে আতঙ্কে ছুটে থাকে মানুষ। ঠিক সেই সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন এনওয়াইপিডির কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম। নিজের জীবনের কথা না ভেবে সামনে এগিয়ে যান তিনি। লক্ষ্য ছিল একটাই, নিরীহ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া। কিন্তু কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বন্দুকধারী গুলিতে শহীদ হন দিদারুল ইসলাম। প্রাণ হারান আরও কয়েকজন নিরীহ মানুষ। পরে হামলাকারীরাও আত্মহত্যা করে। সেদিনের সে ঘটনা শুধু নিউ ইয়র্ক নয়, স্তব্ধ করে দিয়েছিল পুরো যুক্তরাষ্ট্রকে। শোক নেমে এসেছিল বাংলাদেশেও। বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার সন্তান দিদারুল ইসলাম প্রায় 16 বছর আগে স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন নিজের ভবিষ্যৎ। প্রথমে স্কুল সেফটি এজেন্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন, পরে নিজের স্বপ্ন পূরণ করে যোগ দেন নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগে। ব্রঙ্কসের 47 ফ্রিংস্টে কর্মরত এই কর্মকর্তা খুব অল্প সময়ে সততা, সাহসিকতা এবং মানবিক আচরণের জন্য সহকর্মীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তার মৃত্যুর পর সহকর্মীদের অশ্রুসিক্ত বিদায়, হাজারো মানুষের অংশগ্রহণের শেষ শ্রদ্ধা এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান সবকিছু প্রমাণ করেছে একজন পুলিশ কর্মকর্তার আত্মত্যাগ কত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল পুরো নিউ ইয়র্ক সিটিকে। পরে তাকে মরণোত্তর পদোন্নতি দিয়ে ডিটেকটিভ হিসেবে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিটির নেতারা বলেন, দিদারুল ইসলাম শুধু একজন পুলিশ কর্মকর্তা নন, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করা এক সাহসী অভিবাসীর প্রতীক। তার জীবন নতুন প্রজন্মকে সততা, দায়িত্ববোধ এবং দেশে বিদেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করার অনুপ্রেরণা দেবে। আজ ব্রঙ্কসের রাস্তা তার নাম বহন করে। প্রতিদিন হাজারো মানুষ এই পথ দিয়ে চলবে। হয়তো সবাই তার গল্প জানবে না, কিন্তু এই নাম স্মরণ করিয়ে দেবে একজন বাংলাদেশি নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেছিলেন অগণিত মানুষের প্রাণ। কর্তব্যের শেষ ডিউটি শেষ হয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু দিদারুল ইসলামের সাহস, আত্মত্যাগ আর মানবিকতার গল্প শেষ হয়নি। নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে বাংলাদেশ আমেরিকান কমিউনিটি গর্বে এবং অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল। দিদারুল ইসলাম প্রথম বাংলাদেশি যার নামে এই সড়কটির নামকরণ করা হলো। এই সড়ক শুধু বাংলাদেশিদের জন্য না, পৃথিবীতে যত বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে সবার জন্য এখন গর্বের একটি নাম দিদারুল ইসলাম, যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে মানুষের কল্যাণের জন্য। এবং এই যে উৎসর্গ নিউ ইয়র্ক সহ পুরোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বাংলাদেশিদের বুককে অনেক উঁচু করেছে এবং সামনের দিকেও বাংলাদেশিরা
উৎসর্গকে সামনে রেখে আরও সাক্ষ্য রেখে যাবেন। আরিফুর রহমান, টাইম টেলিভিশন, নিউ ইয়র্ক।